Good morning, everybody. Today I am solving a problem on rivets according to the question bank which is available. Okay, so first let me take, as I said, I have made all the 7 rivet problems into 3 categories, 3 types. First one is type 1, very easy. Type 2 is a little bit difficult, and the third type is the application oriented. Okay, so first serial number 4 I would like to take. So serial number is 4, problem number 4. Okay, please concentrate. Let me read out the question. A single riveted lap joint is made in 15 mm thick plates with 20 mm diameter rivets. Determine the strength of the joint if the pitch of the rivets is 60 mm. Take allowable tensile stress in plate 120 megapascal, compressive stress 160 MPa, and shear stress in the rivet is 90 MPa. Okay, so in this it's a very simple problem. Why? As I said, thickness, diameter and pitch, TDP. Okay, it is given. So when the TDP are given, you can easily find out the PT, PS and PC and even efficiency also. So first let me write the given data, that is single riveted lap joint. So I would like to write this as one of the very important data. Given data is single riveted lap joint. Single riveted lap joint it is. Single riveted lap joint. Thickness of the plate for single riveted lap joint, he has made a 15 mm thickness. Thick means, so later I will write it by referring the data. Okay, so it is 15 mm, and then riveted diameter is given. Diameter is 20 mm. Okay, and then he says determine the strength of the rivet joint, or determine the strength of the joint. Okay, so strength means PT, PS and PC. We have to calculate strength. And if the pitch of the rivets is 60, pitch is 60 mm. Pitch of the rivets is 60 mm. Take allowable tensile stress in the plate. Take allowable tensile stress. Sigma T is 60. Tensile stress is 120 MPa. 120 MPa. So it is written as meganewton per meter square. And PC, sigma C is 160 megapascal. I can write it as 160 meganewton per meter square. And shear stress tau is given. Shear stress tau is given, that is 90 megapascal. I can write it as 90 meganewton per meter square. So this is a problem. As I said, you have to refer this data book, and in that page number 79, chapter number 5, please open the data book. Okay, so in this diameter of riveted holes, description and symbols are given. Diameter of the riveted holes is denoted by a symbol D. Small d is there, correct? So therefore what I would like to write, diameter of riveted holes, small d, I will write it as a small d. And pitch is taken as small p, correct? Is that correct? Small p.
and thickness of the shell or main plate, thickness is taken as small t. And what else is required? So everything is over. On the bottom side you write, please concentrate, sigma c is taken as allowable crushing stress for rivets or plate, and unit is given as meganewton per meter square ಇದೆ ಹೌದಾ, meganewton per meter square ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ meganewton per meter square, shear stress tau, allowable shearing stress of rivets is also meganewton per meter square. So therefore straight away what we have to write, what we have to calculate, PT, PS and PC is to be required. As I said, TDP are given, TDP are given. At the time, direct equations and direct substitution. Solution part you concentrate. Solution part, what we have to take, we have to refer the very first equation, that is 5.6. First one is PT calculation, correct? PT. ಹೌದಾ, PT, what is the equation? P minus D into T into sigma T. Write the equation number as 5.6b, page number is 80. So pitch, please concentrate before substitution, pitch, diameter and T, thickness, these three should be in what? mm only, and sigma t must be in meganewton per meter square. Okay, so pitch you can substitute, take the calculator now. D ಎಷ್ಟಿದೆ? D is 20. Okay, D 20, thickness is 15 and into sigma t is 120. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಹಾ 72,000 banta. So 72,000, 5 digits you have got, correct? So 5 digits, if it is more than 4 digits you have to press ENG button. ENG button press ಮಾಡಿ. 72,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 72 into 10 raised to 3 newtons, correct? I can write in a short form, PT is equals to what? 72 kilonewtons. ಹೌದಲ್ಲ? So as per the unit is concerned ನೋಡಿ, ಇದು mm into mm ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ? mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ into 1 ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equals to what? 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಾ? ಸೊ PT ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ PS ಮತ್ತು PC ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಎರಡನೇದು PS ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ PS, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? PS is equals to what? PS is equals to N1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ N1 plus 1.875 N2 ಹೌದಾ? N2 bracket close into 5d square by 4 into ಏನಿದೆ? shear stress tau. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ N1 ಎಷ್ಟು, N2 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ರೋ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿಂಗಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸಿಂಗಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಂಗಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು
ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ಪೀಸಸ್ ಇಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು n1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು n2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ n1 ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 n2 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 0 ಇದು ಕೂಡ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲೇ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ರೋ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ PS ಎಷ್ಟಾಯ್ತು n1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1.875 ಇಂಟು n2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 0 ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5 ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇಂಟು d ಎಷ್ಟಿದೆ d ಎಷ್ಟು 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲ ಟೌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೌ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ 90 ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ PS ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇದು ಗುಣಿಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0 ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 5 ಇಂಟು 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 90 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ PS ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 5 ಇಂಟು 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 5 ಇಂಟು 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 90 ತಗೋಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಮಾಡಿ ಪಟಾಪಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ 28.10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ PS ನಾನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು 28.27 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ PC is equals to what n1 TR plus n2 T bracket close D into sigma C ಇದು equation number ಬರೀರಿ equation number ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು 5.7 ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಾ 5.7 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 80 ಆಗಿತ್ತು ಇದೆಷ್ಟಾಯಿತು equation number ಎಷ್ಟು 5.6e ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 80 ಕರೆಕ್ಟಾ PC is equals to ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ n1 ಎಷ್ಟಿದೆ n11 ಇಂಟು TI ಈಗ TI ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂತೀರಿ ನೋಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 81 ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ TI is equals to ಏನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ T ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ T ಎಷ್ಟಾಯಿತು 15 ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ n1 0 ಇಂಟು 15 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾಯ್ತು 0ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ D ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ D ಎಷ್ಟು 20 ಇದೆ ಹೌದಾ D 20 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ C ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ 160 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು 15 ಇಂಟು 15 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 15 1 15 ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟು 20 ಇಂಟು 160 PC is equals to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಟಾಫಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ 48 ಇಂಟು 10⁻³ ಬರ್ತದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ 15 2 30 3 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 16 3 48 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು 48 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ ಓಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ it is not given to calculate efficiency but you calculate this efficiency also fourth one ಏನು eta efficiency is equals to least value among PT PS PC divided by ಏನು ಹೇಳಿದೆ P into sigma T ಹೌದಲ್ಲ ಇದು ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ 72 28 ಮತ್ತು 48 ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು PS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ 28.27 ಇಂಟು 10⁻³ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಿಚ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 15, ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 120, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಟಾಫಟ್. ಹಾಂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್? 26.17%. Please make a note here. Whenever this eta ETA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ. ಈಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ? 26.17% ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ? ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ? ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದಿದೆ, ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ 1, that is serial number 7. Okay, slight changes are there, therefore I do not go for removing all the things which I solved in the previous problem. Okay, so slight changes I would like to make, that is, let me read out the problem. Please concentrate and write the given data as well. A double riveted double cover butt joint. This time ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? a double riveted. So let me remove this completely. Double riveted double cover butt joint double riveted double cover butt joint ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿವೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ರಿವೇಟೆಡ್ ಡಬಲ್ ಕವರ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ 12 mm ಥಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. 12 mm ಥಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 18 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ರಿವೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 18 mm diameter rivets. Okay, find the efficiency of the joint for a pitch ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. pitch is 80 mm. pitch is 80 mm and he says efficiency ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. efficiency no we have to find out. PT, PS, PC is also required here. Find the efficiency of the joint for pitch 80 mm if the allowable tensile stress in the plate is 115 megapascal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 115 megapascal ಅಥವಾ 115 mega newton per meter square ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ 160 MPa 160 MPa ಅಥವಾ 160 ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ರಿವೆಟ್ ಇಸ್ 80. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ? 80 ಮೆಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಥವಾ 80 ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ these are the things which I kept without any removal. Okay, so please concentrate. Okay, stop writing. Please concentrate. Please concentrate ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, TDP thickness, diameter of rivet and pitch of rivets is given. It's a type 1. and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು? P minus D into thickness into sigma T. ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಪಿಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? 80 mm, ಹೌದಾ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ? 115. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಟಾಫಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಪಟ್ನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಎಷ್ಟು ಬಂತು 85.56 into 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 85.56 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ PS is equals to ಇಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು N1 and N2 we have to find out. So let me remove this previous sketch. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಡಬಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಡಬಲ್ ಕವರ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಬಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಬಲ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ. ಡಬಲ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಇದು ಎರಡಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಡಬಲ್ ಕವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಡಬಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ರಿವೆಟ್ನ ಸಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಕವರ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಂತು ಡಬಲ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, 1 2 3 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಾಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ರೋಸ್ಗಳು 2 ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬಲ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟು ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಮತ್ತು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ 3 ಪೀಸ್ ಆಯಿತು, 1 ಪೀಸ್ 2 ಪೀಸ್ 3ನೇ ಪೀಸ್ 3 ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಶೇರ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಗಲ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಶೇರ್? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ single share. Therefore what I can write, N1 is 0, N1 is 0 here, and N2 is 2, N2 is 2. The same values you can substitute in this equation. N1 is ಎಷ್ಟಿದೆ 0 plus 1.875 into N2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ 2 ಹೌದಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5 into D ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, D ಎಷ್ಟಿದೆ 18 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ 4. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು 0 ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 1.875 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2, ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂತು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ 5 into 18 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 4 ಅನ್ನು ಬಿಡಿ, ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 18 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಮೇ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟೈಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತಂದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೌ is also required. This much multiplied by 5 into 18 square multiplied by 80 bracket close divided by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 76.34 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 76.34 into 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ 76.34 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬಂತು. ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PC is equals to ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ N1 ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ ಹೌದಾ, ಇಂಟು TI ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್? ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು TI ಅಂತಲೇ ತಗೋಬೋದು. ಏನು TI ಅಂತಲೇ, ಇನ್ನರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲೇಟು ಔಟರ್ ಪ್ಲೇಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. N2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? N2 ಎಷ್ಟಿದೆ 2. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ 12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ 18 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಇಸ್ 160. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ 12 2 is 24 ಹೌದಾ. 24 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 18 into 160 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 69 ಬಂತಾ? 1 ಮಿನಿಟ್. 69.12 ಅಲ್ವಾ? 69.12 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬಂತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಂತಿದ್ರ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಂತು. ಒಂದು 85.56 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 76.34 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು 69.12
12 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಮೌಂಗ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ 69.12 ಇಂಟು 10⁻³ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗಿತ್ತದು ಪಿಚ್ ಅಲ್ವಾ. ಪಿಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 80 ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು ಪಿ ಟಿ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 12, ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ 115 ಅಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿ. ಹೋಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣಾಕಾರ 100. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರ ಬೇಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ 62.60%. ಇಲ್ಲಿ one more thing you can calculate data, one more data, that is fifth one you can calculate, though it is not given. Margin is equals to 1.5d. ಎಷ್ಟನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದು 1.5d ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5.16 ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 5.16 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ 83. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. 1.5 ಪಟ್ಟು ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ದು. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 18 ಇದೆ ಹೌದಾ. 18 ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು 9. 18 ಪ್ಲಸ್ 9 ಎಷ್ಟು 27. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ m is equals to 27 mm. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ.